राजन मैं तू राजा कहिए, पूमन मैं पूमा, ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करतै पेख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करतै पेख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपरपार मेहरामत, चढ़दी सवेर गुरु हजूर असी हाजरीन हो पाए हैं। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा गुरबाग ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। बाणी रूप विच आपने पावन हुक्मनामा सरवण कर लिया है। बनते समय विच इन्हां पावन गुरबचनां दी सी व्याख्या नाल सांझ पाउणी है। आओ विधिवत ढंग दे नाल इस गुरबचन की तकरीर विचार प्रारंभ करिए। एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कहना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का बचन जैतसरी की वार महला पंजवां उहदा हिस्सा है। इहदा सिरनावा जैतसरी की वार महला पंजवां वार सलोकां नाल इस रूप में रचिया गया है। जो ये वार है, इसकी यूनीकनेस ये हैगी कि ये सलोक भी गुरु अर्जन साहब दे ने, पौड़ियाँ भी गुरु अर्जन साहब दियां ने। अदरवाइज मोस्टली हुंदा है कि जे वार दा सिरनावा आ रहा महला चौथा तो पौड़ियाँ गुरु रामदास साहब दियां ने, पर सलोक गुरु महाराज गुरु अमरदास साहब दे भी हो सकते हैं, गुरु नानक साहब दे भी हो सकते हैं, पर एक बिल्कुल यूनीक है इस रूप दे विच। फिर यह भी है कि जिहड़े सलोक ने वो 4-4 सतरां दे ने, उहदे 2-2 पैरे बनते हैं, 2 स्टैंजास। लैंग्विस्टिक साइड तो जो तुसीं देखते हाँ, पहलियां 2 सतरां जो सलोक दियां ने उन्हां दे विच गाथा साउंड करदी है, अखर ते गुरमुखी ने, पर जिहड़ी वो जो साउंड आउंदी है जदों उहनूं असीं प्रोनाउंस करते हैं, जो साडे कन्नां 'च आवाज़ पैंदी है, बिल्कुल एवें लगदी जिवें गाथा भाषा है, संस्कृत तो पुरानी भाषा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इहनूं यूज़ किया गया वार वार। दूसरे जो हिस्सा बनता सलोक का सैकेंड स्टैंजा, उहदे विच पंजाबी का जिहड़ा एक डायलैक्ट हैगा, जिन्होंने असीं पंजाबी की उपबोली कह लो, कि पंजाबी भाषा च एक जिहड़ी लेयर बनती है डिफरेंट, वो हैगी है कि सरगोधी बोली पोठोहारी। दूसरियां 2 सतरां जिहड़ियां ने सरगोधी बोली च पोठोहारी च तुहानूं मिलणगियां। सो भी एक यूनीकनेस है इन्हां वार दे सारे सलोकां विच। खैर मजमूनी तौर पर असीं बात प्रारंभ करनी है इस पावन बचन के विचारां दे नाल। पहला सलोक का पहला हिस्सा प्रारंभ हो रहा है। सलोक दया करणंग दुख हरणंग उचरणंग नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया। उचरणंग नाम कीर्तन है जिहदी बात हो रही है, वो है दया करणंग दुख हरणंग। अकाल पुरख वाहिगुरु रब, गॉड, क्रिएटर, सिरजनहार, एग्जिस्ट करने वाली एग्जिस्टेंस, कोई असी किसी तरीके नाल तसव्वुर लै लईए। गुरबाणी ने उहदे प्रारूप नूं जदों साडे मनुखां वास्ते ते मनुखां दी सोच विच उहदी होंद नूं स्वीकारन लई जिस चीज़ की बात वार वार की है, वह है उहदे गुण।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਤਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਟਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਰਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ, ਦਿਆਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ। ਹੁਣ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ, ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਆਫਰੀਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਆ, ਕਰੁਣਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੱਟ ਦੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹਲ ਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਡਸ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੇਨ, ਅਨਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਡਸ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਰੀਜ਼, ਐਪਲ, ਔਰੰਜਸ, ਪਲਮ, ਚੈਰੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਜਿੰਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਬੀਜਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਬੀਜਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਬੀਜ ਸੱਟੇ ਸੀਗੇ, 10 ਪਲਾਂਟ ਉੱਗ ਗਏ, 10 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਉੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 10 ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ 200-400 ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਬਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕਟਸੀ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 10, 20, 50 ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਨਿਰਜਿੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ 20, 30, 50 ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਟਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਲੋੜ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੂ ਕੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਓਸ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਗਲਤ ਠੀਕ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲਪ੍ਰਿਟ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਪ ਦਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਤਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਇਆ ਕਰਦੀ, ਤਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਰਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਵੋ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁੱਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਉਚਰਣੰ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਚਾਰਨਾ, ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਾਈਐ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ। ਜੋ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਫਲਸਫੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਈਐ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਚਰਣੰ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਆ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜ ਆ, ਤੇ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਕਰ ਦਾ। people who are coming from Punjab's native environment, they can easily understand a tree which produce some kind of, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੂਲਾਂ, ਨੀਡਲ ਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਮੋਰ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਲਮੋਰ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਠ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪॉकेट भी मेरी है तो जबान भी मेरी है, मैं कहीं जावांगा। पर एक चीज चेते रखने वाली गल है कि जे यही बीज जिहड़ा मेरे हाथ में है, जिहड़े मेरी जेब में है, ये मैं जमीन की पॉकेट च पा दियां, मिट्टी के आगोश च दे दियां, तो उस तो बाद लोगों को झूठ बोला मैं ना गुलमोहर बीजिया इत्थे, ये नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी जिहड़ी है इन्हें अज नहीं तो कल मूँह खोलना, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, फिर पता लग जाएगा नो दैट वाज टोटली लाई। इन्होंने गुरु साहब कहते जो जी होए सो उगवै, मुंह का कहया वाओ। मुंह दी ते हवा ही सी बस कली, जो उगया या बीजिया हो गया है एक्शन लेवल ते, क्योंकि इन्हें तो वही चीज पैदा करनी है। ते यही इहदा महत्व है, यही इहदी इंपोर्टेंस आ। माता तरत महत, ਇਹਦੀ ਮਮਹਿਤਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਔਖੀ ਜੌਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੌਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਵਾਟ? ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਜੌਬ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਭਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਣ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਟਰਨ ਹੈ ਖੇਡਣ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਵੇ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਮੀ। ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈ ਗੋਟ ਟੋਟਲੀ ਲੋਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਏ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਰੋਤ ਆ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿੱਧ, ਨਾ ਪੀਰ, ਨਾ ਸੁਰ, ਨਾ ਨਾਥ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪੂਜਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪੂਜੇਗਾ? ਤੂੰ ਆਪ ਹੋ ਸਕਣਾ ਆ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਿੱਖ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਸੀਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠੀ ਬੇਟਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਰਸੀਵ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੋਦਰਿੰਗ ਮੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਕਟੇਟ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਹੀ ਲੈਵਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 34-35 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਗਲੀਆਂ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਟੂ ਮਚ ਆ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਦੇ ਹੋਲਡ ਇਟ। ਜੇ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਫੋਰਸ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਮੁਬਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ,
ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਭਾਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚੇਗੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਨ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਨਵਰਜਨ ਐਂਡ ਕਮ ਓਵਰ, ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਤੁਜ਼ਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਤੇ ਕਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਹੈ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕੁਫਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲਹਿਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਗ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1604 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰੀਬਨ 416-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 416-17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟੋਬਿਕੋ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਭਈ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ, ਪਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਵੋਗੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚ ਬਣੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਵਿਹਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਬਣਨਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ, ਸਟੈਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫਾਰ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਡਸ, ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਬਲਕਿ ਰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ ਸਟੇਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਵਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕਰ ਲੈ, ਬਟ that is only activity we are doing. How can we actually find out that we are getting some kind of results? ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਬੂਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਦਇਆ ਆ, ਇਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਤਰਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗਾ ਜ਼ੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਭਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ। ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚ, ਖਿਆਲ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਆ? ਦਇਆ ਕਰਨੰਗ ਦੁੱਖ ਹਰਨੰਗ ਉਚਰਨੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ। ਦੁੱਖ ਹਰਨੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋਣੀ ਅਰਾਊਂਡ 90+ ਏਜਡ, ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਓਲਡ ਹੋਮਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਵ ਦੈਮ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ।
कोई 70 साल का है, कोई 75 का है, कोई 65 का है। इस रूप के ये की है, इनू ये कहती मेरे लिए एज एक नंबर है बस, मैनू कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि दूजियां दे दुख च अपने दुख नू इतना ज़्यादा मर्ज करता, अपना दुख है ही नहीं गा, दिसता ही नहीं गा। उस उम्र के पड़ाव दे चो कहती मिस्टर सिंह, इफ यू आस्क मी, आई ईवन हैवंट एक्सपीरियंसड द पेन ऑफ अर्थराइटिस। पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लेन, ओ मैनू गोडे बड़े पीड़ करते हैं, गिट्टे बड़े पीड़ करते हैं। कहती मैनू अजे भी एक्सपीरियंस नहीं है भी पेन किवें दी हुंदी है, किवें होएगा। दुख हरण, दुख हरिया गया। क्यों? क्योंकि दूसरिਆਂ ਦੇ दुख ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਚਰਨੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਪੁਰਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਦਇਆਲ, ਦਇਆ ਪਲੱਸ ਆਲੇ। ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ 5 ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਭੂਮੀ, ਗਗਨ, ਵਾਯੂ, ਐੜਾ, ਅਗਨੀ, ਨੰਨਾ, ਨੀਰ। ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰਿਆ ਆ। ਪੱਬਾ ਭੂਮੀ, ਗੱਗਾ ਗਗਨ, ਵਾਵਾ ਵਾਯੂ, ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਰਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੋਵਲ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਗਨੀ, ਨੰਨਾ, ਨੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬਲਕਿ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਦਰ ਨੇਚਰ 'ਚ ਇਸੇ ਕਲਬੂਤ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਾਅ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰੀਏ ਨਾ ਬਸ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਤੋੜਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਥੋੜਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਉਖੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਅ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਆ ਕੇ ਲਿਪਤ ਛੂੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਚ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਏ ਬੁਲੰਦੜੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਭਾਏ ਬੁਲੰਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਸੱਟਣੀ, ਅੱਗ ਬਲਣੀ। ਬੁਲੰਦੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ। ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਘਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਏ ਬਲੰਦੜੀ। ਓਹੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਪਾਏ ਬਲੰਦੜੀ ਬਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੜੀ ਜਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਛੱਡਦੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਨਾ ਸੀਰੀਅਲ ਟੇਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਓ ਬੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਚਰਨੰਗ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਉਸ ਉਚਾਰਨ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਉਹ ਪਰਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ।
तेरी रजा विच राजी रहिए, तू तरस करे साडे ते। क्या पाए बलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप। ते इहदे च मेरी कोई मेरे क्लैवरनेस ने काम नहीं कीता, क्लैवर माइंड नहीं काम करदा, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਆਸਥਾ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਦਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਾਪ ਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੌੜੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ, ਦਇਆ ਕਰਨੰਗ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲੂਜਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਕੋਟ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਥਾਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੂੜੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ 'ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਮੈਟਾਫੋਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਕਿਆ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁਲ ਸੁਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾਲ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।